pair of straight lines, pair of straight lines. For topic part first, ओके. 11वी सायन्स मध्ये आपण स्ट्रेट लाईन, लोकस आणि स्ट्रेट लाईन हे टॉपिक शिकलेले होते. ओके. तुम्हाला या अगोदर पण एक व्हिडिओ पाठवला होता यूट्यूबचा, जे की स्ट्रेट लाईनवर आधारित होता. इक्वेशन ऑफ लाईन्स, व्हॅरियस इक्वेशन ऑफ लाईन्स, इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन्स, स्लोप ऑफ लाईन्स, याचा तुम्हाला उजळणी व्हावा, अभ्यास व्हावा, रिव्हिजन व्हावं यासाठी तो व्हिडिओ पाठवलेला होता. तरी पण परत एकदा इथं आपण काय करूया, स्ट्रेट लाईन्स, इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन्स, स्लोप ऑफ लाईन्स ह्या गोष्टी जरा थोडक्यात आपण पाहूया. लाईन म्हटलं तर काय, डेफिनेशन ऑफ लाईन, अ लाईन इज लोकस ऑफ पॉइंट. A line is a locus of point such that any 2 points on this locus, any 2 points on this locus are joined. They define unique direction. They define unique direction. They define unique direction. Okay. In general, suppose A and B are 2 points, join them, and they have unique direction, one way or both way. Okay. कोणत्याही लाईनचे डायरेक्शन कसे असतात, युनिक असतात, एकमेव असतात. युनिक म्हणजे युनिकचा अर्थ काय घ्यायचा, एकमेव. दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन or simply line. Now inclination of line, कशाला म्हणायचं inclination of line? Yes, measure of non-negative angle made by a line with the positive direction of x-axis. Measure non-negative angle made by a line with positive direction of x-axis. Suppose the x-axis, origin, y-axis, and suppose the straight line here. Then making angle, positive direction angle. Note that this positive directed angle theta is inclination of line. पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस आणि लाईन मध्ये जो काय नॉन निगेटिव्ह अँगल तयार होईल तो अँगल म्हणजेच काय असणार आहे, इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन असणार आहे. नोट दॅट. सो देअरफॉर हियर इन जनरल, inclination of a line is theta. Inclination of line is theta. Okay. Inclination of line parallel to x-axis. Suppose the line x-axis, this is y-axis, origin, and suppose the line here. Yes, line parallel to x-axis. Then inclination of line is theta is equal to काय होईल, 0. Inclination of line coincide to x-axis, that is also theta is equal to 0. Note that.
inclination of line, suppose the x-axis, y-axis, and origin. Inclination of line parallel to y-axis. Suppose line L is parallel to y-axis. Now inclination of line is काय असेल पहा, this is 90 degree. So therefore inclination theta is equal to here 90 degree. Inclination of line parallel to y-axis is theta is equal to 90. Inclination of line parallel to x-axis is theta is equal to 0. Now slope of line. Yes, if slope of a line, the slope of line आपल्याला दोन फॉर्म मध्ये शिकायचं आहे. Yes, in terms of inclination, slope of line in terms of inclination and in terms of points. First define in terms of inclination. Suppose if theta be inclination, inclination काय ते आताच पाहिलं आपण, theta be inclination of a line L, then tan theta is defined as slope of line L and slope of line L, and it is denoted by M. Thus for M is equal to tan theta. लक्षात घ्या, जर आपल्याला एखाद्या लाईनचा इन्क्लिनेशन माहिती असेल तर आपल्याला काय स्लोप डिफाइन करता येतो. तो काय असेल, स्लोप tan थीटा असेल, tan अँगल असेल, टँजंट ऑफ द इन्क्लिनेशन. नो डॅट इन्क्लिनेशन काय आहे, अँगल आहे. तो कसा तयार झालेला आहे, लाईन आणि पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस मधला नॉन निगेटिव्ह अँगल आहे. ठीक आहे. आता पहा, जर इन्क्लिनेशन ऑफ लाईन थीटा हा जर 0 असेल, म्हणजे लाईन कशी असेल, ती एक्स ॲक्सिसला पॅरलल आहे. यस, इफ नोट दॅट लाईन parallel to x-axis, then therefore slope of line L असं नाव देऊ आपण. line L is parallel to x-axis. Slope of line is M is equal to 0. Since M is equal to 0, since yes, inclination of line is 0, theta is equal to 0, then tan theta is defined 0. Note that if a line L parallel to y-axis, then therefore slope of line M is equal to काय डिफाइन होईल पाहिजे, tan 90. Now that here inclination काय असेल,
90 डिग्री असेल. नाव दॅट इज नॉट डिफाईन. tan 90 इज नॉट डिफाईन. लक्षात घ्या, जर लाईन वाय ॲक्सिसला पॅरलल असेल तर तिचा स्लोप डिफाईन होत नाही. लाईनचा स्लोप नॉट डिफाईन म्हणजेच ती लाईन काय असेल, एकतर वाय ॲक्सिस असेल किंवा वाय ॲक्सिसला पॅरलल असेल. लाईनचा स्लोप 0 आहे म्हणजेच ती लाईन काय असेल, एकतर एक्स ॲक्सिस असेल किंवा एक्स ॲक्सिसला पॅरलल असेल. ठीक आहे, महत्वाची गोष्ट आहे, लक्षात ठेवलं पाहिजे हे. पुढे पहा, स्लोप ऑफ लाईन इन टर्म्स ऑफ पॉइंट. स्लोप ऑफ लाईन in terms of point. आता याला सुद्धा बेस हा काय, इन टर्म्स ऑफ इन्क्लिनेशन. इन्क्लिनेशनचाच बेस काय, स्लोप ऑफ पॉइंट्स इन टर्म्स, स्लोप ऑफ लाईन इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स ला बेस हा काय, इन्क्लिनेशन ऑफ लाईनचाच आहे. ओके, सपोज line, if line L passing through point, passing through points A of coordinates x1 y1 and B of coordinates x2 y2, then therefore slope of line L is m is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. विथ प्रूफ 11 स्टँडर्ड मध्ये आपण शिकलेला आहे याचा. ठीक आहे, स्लोप ऑफ लाईन इन टर्म्स ऑफ इन्क्लिनेशन, इन टर्म्स ऑफ इन्क्लिनेशन आणि स्लोप ऑफ लाईन इन टर्म्स ऑफ पॉइंट. म्हणजेच काय, जर लाईनवरच्या जर कोणतेही दोन पॉइंट माहिती असतील आपल्याला तर आपल्याला स्लोप डिफाईन करता येतो, किंवा लाईनचा इन्क्लिनेशन माहिती असेल तरी सुद्धा काय स्लोप डिफाईन करता येतो. नाउ स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ लाईन्स किंवा स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन्स. स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन्स कशाला म्हणायचं स्टँडर्ड इक्वेशन? Yes, in coordinate geometry, this x-axis, this y-axis are also represent lines. x-axis ही लाईन आहे म्हणलं तर त्याचं इक्वेशन रिप्रेझेंट झालं पाहिजे. काय पाहिजे जनरली x-axis वरती प्रत्येक पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट काय डिफाइन होतो, 0 डिफाइन होतो. म्हणून इक्वेशन ऑफ x-axis काय डिफाइन करतो आपण, y इज इक्वल टू 0 डिफाइन करतो. तसंच वाय ॲक्सिस वरचं काय कॉमनली काय फीचर दिसते पहा, वाय ॲक्सिस वरच्या प्रत्येक पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट 0 आहे. म्हणून लोकस ऑफ पॉइंट्स रिप्रेझेंट ऑन दी y axis is defined, that is x is equal to 0. Equation of x axis is y is equal to 0. Equation of y axis is x is equal to 0. Note that line parallel to, suppose in general, line parallel to x axis, line parallel to x axis, y is equal to h. म्हणजे काय असणार आहे पहा, ह्या लाईनवरच्या प्रत्येक पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट काय असणार आहे, याच्याऐवजी आपण काय करू इथं k घेऊ, k असणार आहे. लाईन पॅरलल टू x ॲक्सिस, क्लिअर आहे, दिसतंय तुम्हाला. लाईन ही y इज इक्वल टू k ही लाईन कसं आहे, पॅरलल टू x ॲक्सिस आहे. yes, y coordinates of every point on k, then
such locus of point defined as y is equal to k. Similarly, this line represented above the x-axis. Yes, similar way, the locus of points whose y coordinates is commonly defined minus k. So equation of locus is defined y is equal to minus k. म्हणजे याचा अर्थ काय असणार आहे, या लाईनवरच्या प्रत्येक पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट हा काय असणार आहे, मायनस के असणार आहे. त्याच पद्धतीने इक्वेशन ऑफ लाईन पॅरलल टू y ॲक्सिस. इक्वेशन ऑफ लाईन पॅरलल टू y ॲक्सिस. समजा हा ही लाईन h, 0 या पॉइंट मधून पास होते. म्हणजेच कॉमनली काय असणार आहे पहा, वाय ॲक्सिस पासूनचं जे काय अंतर असणार आहे ते काय h असणार आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय असणार आहे, ह्या लोकस ऑफ पॉइंटवरचा प्रत्येक पॉइंटचा, ह्या लोकसवरच्या प्रत्येक पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट हा कॉमनली काय असणार आहे, h असणार आहे. सो define the equation of line parallel to y-axis is x is equal to h. This line represent right side to the y-axis. Now the line represent parallel to y-axis and it represent left side to it. That is in general define minus x is equal to minus h. ओके, इथं लक्षात, हे काय स्टँडर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन इक्वेशन ऑफ एक्स ॲक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाय ॲक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाईन पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाईन पॅरलल टू वाय ॲक्सिस. ठीक आहे, इक्वेशन ऑफ एक्स ॲक्सिस इज y is equal to 0. Equation of y-axis is x is equal to 0. Equation of line parallel to x-axis is in general defined y is equal to plus or minus k. प्लस के असेल तेव्हा लाईन रिप्रेझेंट ऑन अबोव द एक्स ॲक्सिस, मायनस के असेल तेव्हा line represent on below the x-axis. Now similarly define equation of line parallel to y-axis. काय डिफाइन होईल ते, x is equal to plus or minus h. x is equal to plus h आहे म्हणजे लाईन रिप्रेझेंट ऑन राइट साइड टू द वाय ॲक्सिस. x is equal to minus h आहे म्हणजेच काय, लाईन रिप्रेझेंट ऑन लेफ्ट टू वाय ॲक्सिस. These are the standard equation of lines. Now standard form of lines. First, slope point form of line. Slope point form of a line. काय स्लोप पॉइंट फॉर्म म्हणजेच काय, आपल्याला इथं लाईनचा स्लोप दिलेला असेल आणि लाईनवरचा एक पॉइंट दिलेला असेल तर इक्वेशन ऑफ लाईन डिफाइन होईल. यस, सपोज लेट लाईन L passing through points x1 y1 with slope, ज्याचा स्लोप काय आहे, m आहे, इन जनरल आहे. So define the line, then define the equation of line L,
then equation of line L is represent as y minus y1 is equal to m into x minus x1. That is a slope point form of line. Slope point form of line. यावरचे एक्झाम्पल पण सॉल्व केलेले आहेत. नेक्स्ट 2 point form of line. 2 point form of lines. 2 point form of line. Suppose line, yes, equation of, define the equation of line. Passing through 2 points. A of coordinates x1 y1 and B of coordinates x2 y2 is represent yes, is represent x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1. This is a 2 point form of line. Next, slope intercept form of line. Slope intercept form of लाइन. या प्रकारामध्ये काय दिलेलं असेल, लाईनचा y इंटरसेप्ट दिलेला असेल आणि त्याचा स्लोप दिलेला असेल. जर लाईनचा आपल्याला y इंटरसेप्ट माहिती आहे आणि लाईनचे स्लोप माहिती आहे तर इक्वेशन काय रिप्रेझेंट होईल, y इज इक्वल टू mx प्लस c. नोट दॅट वेअर m इज स्लोप ऑफ लाइन and c is y intercept of line. Y intercept of a line. Now, similarly, next to define 2 intercept form of line किंवा double intercept form of line. 2 intercept form of लाइन. आता 2 इंटरसेप्ट फॉर्म म्हणजेच काय, तर 2 इंटरसेप्ट दिलेले असतील. 2 इंटरसेप्ट कोणते, त्या लाईनचा x इंटरसेप्ट दिलेला असेल आणि y इंटरसेप्ट दिलेला असेल तर इक्वेशन कसं रिप्रेझेंट होतंय पहा. इन जनरल x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. नोट दॅट हियर a इज x intercept and b is y intercept. B is y intercept of line. जर लाईनचा x इंटरसेप्ट माहिती आहे, y इंटरसेप्ट माहिती आहे तर आपल्याला लाईन या जनरल फॉर्म प्रमाणे एक्सप्रेस करता येईल. ओके. Now finally we recall the general form of line. General form or general equation of line. General equation of line. Yes, the linear equation, that is the equation ax plus by plus c is equal to 0 is a general equation of line. This equation represent general equation of line, and slope of line
ह्या जनरल फॉर्मचा स्लोप कसा डिफाइन होतो पहा, स्लोप ऑफ लाइन is m is equal to minus a upon b and it strictly provided that b is not equal to 0. minus a upon b जेव्हा असते तेव्हा b is not equal to 0. okay. स्लोप ऑफ लाइन इज डिफाइन m is equal to minus a upon b. बघा a आणि b काय आहेत, कोइफिशियंट्स ऑफ x अँड y. आता हे कसं डिफाइन झालं तर आपण काय जे काय जनरल फॉर्म आहे ह्या जनरल फॉर्मला काय करू, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करू. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करू. काय होईल पहा, by इज इक्वल टू मायनस ax minus c. Throw divided by b, then get y is equal to minus a upon b x plus minus c upon b. जर आपण स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मशी जर कम्पेअर केलं तर काय मिळेल आपल्याला, काय दिसेल इथं, m इज इक्वल टू मायनस ए अपॉन बी आणि इथला सी, म्हणजे इथं काय करू आपण याला सी डॅश ने इंडिकेट करू. सी डॅश इज इक्वल टू मायनस सी अपॉन बी. ओके. इन जनरल सी डॅश काय आहे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मधला कॉन्स्टंट आहे सी किंवा वाय इंटरसेप्ट आहे. पहा स्लोप ऑफ लाईन. तसंच ह्या जनरल फॉर्मला आपल्याला काय, म्हणजे लाईन जर जनरल फॉर्म मध्ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 रिप्रेझेंट होत असेल तर त्या लाईनचा स्लोप काय डिफाइन होईल, मायनस ए अपॉन बी आणि त्याचा y इंटरसेप्ट काय डिफाइन होईल, मायनस सी अपॉन बी. आता तसंच त्याचा x इंटरसेप्ट पण आपल्याला डिफाइन करता येईल. काय होईल पहा, जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन ax प्लस by is equal to काय घेऊ आपण, मायनस सी. नाउ थ्रो डिवाइड बाय मायनस सी, देन गेट ax अपॉन मायनस सी, सेपरेट डिवाइड केलं इथं आपण, प्लस by अपॉन मायनस सी इज इक्वल टू मायनस सी अपॉन मायनस सी, दॅट इज 1. then that implies yes x upon minus c upon a plus y upon minus c upon b is equal to 1. बघा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट झालेलं आहे. म्हणजे इथे a इज इक्वल टू काय मिळते आपल्याला, इन जनरल टू इंटरसेप्ट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मध्ये a काय होता, x इंटरसेप्ट होता आणि b काय होता, y इंटरसेप्ट होता. इथे जर आपण कम्पेअर केलं तर इथे जनरल फॉर्म मध्ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन मध्ये x इंटरसेप्ट काय डिफाइन होईल, x इंटरसेप्ट काय डिफाइन होईल पहा, मायनस सी अपॉन ए. y इंटरसेप्ट काय डिफाइन होईल, मायनस सी अपॉन बी आणि स्लोप ऑफ लाईन डिफाइन केलं इथं आपण मायनस ए अपॉन बी, मायनस ए अपॉन बी. फॉर एग्जाम्पल, सपोज द लाइन 2x plus 3y is equal to 8. Suppose a straight line. This equation is in the form, which is in the form, yes, ax plus by plus c is equal to 0. तो आता आपण प्लस 8 इज इक्वल टू 0 केलं. ठीक आहे. जर कंपेअर केलं हे दोन्ही इक्वेशन तर काय होईल पहा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 अँड c इज इक्वल टू काय दिसेल इथं आपल्याला 8 दिसेल. म्हणून हे जे काही एक्झाम्पल मधलं 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आहे, ह्या लाईनचा स्लोप काय डिफाइन होईल पहा, m इज इक्वल टू
मायनस ए अपॉन बी किंवा मायनस इंटू कोइफिशियंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोइफिशियंट्स ऑफ वाय. ए आणि बी हे जनरल फॉर्म मध्ये काय, जनरल फॉर्म ऑफ लाईन मध्ये काय आहे, कोइफिशियंट्स ऑफ एक्स आणि कोइफिशियंट्स ऑफ वाय रिस्पेक्टिव्हली. ए हा काय एक्सचा कोइफिशियंट आहे, बी हा वायचा कोइफिशियंट आहे आणि सी कसा आहे कॉन्स्टंट टर्म आहे. ठीक आहे. म्हणजेच काय येईल इथं स्लोप, ह्या पर्टिक्युलर लाईनचा स्लोप काय डिफाईन होईल इथं, -2/3. समजा लाईनचं इक्वेशन, लाईनचं इक्वेशन आहे समजा 3x - 5y इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7. आता हे कॉन्स्टंट इक्वल टू साईनच्या डाव्या बाजूला असू द्या किंवा उजव्या बाजूला असू द्या, आपल्याला स्लोप डिफाईन करायचा आहे. तर स्लोप डिफाईन करत असताना फक्त काय पाहायचं आहे आपल्याला इथं, एक्स ॲक्सिस आणि एक्सचा कोइफिशियंट आणि वायचा कोइफिशियंट पाहायचा आहे. येस, स्लोप ऑफ लाईन इज डिफाईन एम इज इक्वल टू मायनस इंटू कोइफिशियंट्स ऑफ एक्स 3 अपॉन कोइफिशियंट्स ऑफ वाय -5. then define minus upon minus plus, then get slope of line is 3/5. ओके. तसंच ह्या पर्टिक्युलर लाईनचा आपल्याला एक्स इंटरसेप्ट पण डिफाईन करता आलं पाहिजे. काय होईल एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट इन जनरल आपण पाहिलंय काय आहे, -c अपॉन ए. आता इथं सी काय आहे, सी काय आहे पहा 8 आहे आणि ए काय आहे 2 आहे. म्हणजे याचा एक्स इंटरसेप्ट काय डिफाईन होईल -4 डिफाईन होईल. तसंच वाय इंटरसेप्टला पहा, वाय इंटरसेप्ट -c अपॉन बी, दॅट इज मायनस इंटू कॉन्स्टंट काय इथं सी 8 आहे आणि बी कोइफिशियंट्स ऑफ वाय काय आहे इथं 3 आहे. हे काय झालं वाय इंटरसेप्ट. इथं सुद्धा आपल्याला डिफाईन करता येईल ह्या पर्टिक्युलर लाईनच्या इक्वेशनसाठी एक्स इंटरसेप्ट काय डिफाईन होईल पहा. यस, एक्स इंटरसेप्ट इथं सी इज इक्वल टू बघा, कम्पेअर जर आपण जर केलं इथं कम्पेअर केलं तर काय ए इज इक्वल टू 3 आहे, बी इज इक्वल टू -5 आहे आणि सी इज इक्वल टू काय -7 आहे. हे 7 जर आपण जर लेफ्ट साईडला जर शिफ्ट केलं तर काय होईल -7 होईल. म्हणून सी इज इक्वल टू ॲज कम्पेअर टू जनरल फॉर्म ऑफ लाईन सी इज इक्वल टू -7. सो डिफाईन एक्स इंटरसेप्ट इज, yes, x intercept is minus into -7 upon coefficients of x, that is 3, that is equal to +7/3. Similarly define y intercept of line, y intercept of line okay, 3x - 5y is equal to 7 is काय डिफाईन होईल पहा. यस, -7 अपॉन -5, हे मायनस इंटू मायनस प्लस अपॉन मायनस, दॅट इज -7/5 इज द वाय इंटरसेप्ट ऑफ लाईन. येते लक्षात, एक्स इंटरसेप्ट, वाय इंटरसेप्ट आणि स्लोप ऑफ लाईन. जर लाईनचं इक्वेशन जर आपल्याला ax + by + c इज इक्वल टू 0च्या फॉर्ममध्ये दिलेला असेल तर आपल्याला त्याचा स्लोप सांगता आला पाहिजे, त्याचा एक्स इंटरसेप्ट सांगता आला पाहिजे आणि त्याचा वाय इंटरसेप्ट सुद्धा सांगता आला पाहिजे. ठीक आहे. आणखीन एक राहून गेलेला लाईनचा फॉर्मॅट बघा.
जर आपण y इज इक्वल टू mx प्लस सी हे लाईन शिकलेलं आहे. हे काय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आहे. लाईनचा काय हा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आहे. जर जर समजा इंटरसेप्ट वाय इंटरसेप्ट ह्या लाईनचा जर सी इज इक्वल टू 0 रिप्रेझेंट होत असेल तर लाईनचं इक्वेशन काय रिप्रेझेंट होईल ते mx. लाईनचा इंटरसेप्ट हा जर वाय इंटरसेप्ट हा 0 आहे म्हणजेच ती लाईन कुठून पास आहे ओरिजिन मधून पास आहे. ही लाईन कशी असणार आहे ओरिजिन मधून पास असणार आहे. ठीक आहे. लाईन ओरिजिन मधून पास होत असेल तर त्याचा एक्स इंटरसेप्ट वाय इंटरसेप्ट दोन्ही पण काय 0च असतो. आता इथं पर्टिक्युलर आपण जर वाय इंटरसेप्ट फॉर्म जर एक्सप्रेस करायला गेलं तर काय काय दिसेल पहा. काय दिसेल वाय इंटरसेप्ट हा काय इथं 0 आहे. y इज इक्वल टू mx. y इज इक्वल टू mx. आता ह्याला जर आपण जर स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये जर जनरल फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करायला गेलं तर काय दिसेल पहा. यस mx मायनस y इज इक्वल टू 0. mx मायनस y इज इक्वल टू 0. यस कोणत्या फॉर्म मध्ये दिसतंय आता हे आपल्याला इथं काय कॉन्स्टंट ॲब्सेंट आहे ax प्लस by इज इक्वल टू 0च्या फॉर्म मध्ये दिसते. फक्त इथं काय नाही आहे सी नाही आहे कॉन्स्टंट नाही. यस दिस ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 represent a line passing through origin. Yes, represent a line passing through origin. Clearly slope of this line is m is equal to minus a upon b. Okay, here y intercept is c is equal to 0. येतं लक्षात. line passing through origin represent x plus by plus x plus by is equal to 0. Also line passing through origin represent y is equal to mx. Now we know angle between two lines. Angle between two lines. Suppose two lines are intersect to each other. Two lines are intersect to each other. Then angle between them, slope of line, suppose L1 and L2 are two lines with slopes M1 and M2. M1 and M2. Then angle between theta b, angle between lines L1 and L2 and is defined as tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Note that when m1 into m2 is not equal to minus 1, हे जर माइनस 1 झालं तर हे डिनॉमिनेटर काय 0, डिनॉमिनेटर 0, that identity not defined. Note that this is the angle between two lines with slopes m1 and m2 is defined tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Note that m1 into m2 is equal to minus 1. Then lines are perpendicular.
lines are perpendicular. And second note, m1 is equal to m2, m1 is equal to m2, then lines are parallel. दोन लाईन्स हे जर पॅरलल असतील किंवा कोइन्साइड असतील तर त्यांचा स्लोप कसा असतो, सारखा असतो. दोन लाईन जर परपेंडिक्युलर असतील तर त्या दोन लाईनच्या स्लोपचा मल्टिप्लिकेशन काय डिफाइन होईल, -1 डिफाइन. Product of their slopes is defined -1. Also next, that is a perpendicular distance from point. Perpendicular distance from point x1 y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0 is defined. Perpendicular distance is defined. काय असेल ते ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. हे काय असेल, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स फ्रॉम पॉइंट p टू द लाईन डिफाइन. ओके, तसंच परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स, डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स, डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स. काय पहा, डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स आर ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 are two parallel lines. Then distance between two parallel lines is defined as, note that लाईन पॅरलल आहेत म्हणजे त्याचा स्लोप डिफाइन सारखा असणार आहे. येते लक्षात, डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0. ह्या दोन लाईन्स कशा आहेत, पॅरलल आहेत. तर डिस्टन्स बिटवीन देम, डिस्टन्स बिटवीन दी पॅरलल लाईन्स इज डिफाइन. काय असेल ते c1 minus c2 upon under root a square plus b square. आपण डिफाइन केलेलं आहे, विथ प्रूफ डिफाइन केलेलं आहे 11th स्टँडर्ड मध्ये. ठीक आहे, आणि लास्ट 11th मध्ये आपण शिकलेला भाग आहे, शेवटचा कन्सेप्ट आहे तो काय आहे, तो फॅमिली इक्वेशन ऑफ लाईन्स. फॅमिली इक्वेशन ऑफ लाईन्स लक्षात घ्या. u represent a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and v represent a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. आता हे अंडरलाइन केलेला भाग काय, स्ट्रेट लाईन्स आहे. ह्या दोन स्ट्रेट लाईन आहे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 आणि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ह्या दोन लाईन्स आहेत. आणि ह्या एक्सप्रेशनला आपण काय u नाव दिलं, ह्या एक्सप्रेशनला v नाव दिलं. म्हणून इथं आपण याला u इज इक्वल टू 0 आणि v इज इक्वल टू 0 हे काय लाईन्सच आहे. u काय रिप्रेझेंट करत आहे, ax प्लस by प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 रिप्रेझेंट करते आणि v काय रिप्रेझेंट करते पहा इथं
a2x प्लस b2y प्लस c2 रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. Family equation of lines. Note that they are intersect to each other. Yes, family equation of lines. If u is equal to 0 and v is equal to 0 are two intersecting lines. Are two intersecting lines. हे कसे आहेत दोन्ही intersecting lines आहे. Then the equation u plus kv is equal to 0, where k is any real number. Represent this equation, represent family equation of lines. Family equation of lines. Yes, which lines? Passing through point of intersection of lines. U is equal to 0 and V is equal to 0. Family of lines लक्षात घ्या. Family of lines. समजा ही लाइन ही u is equal to 0 आहे आणि समजा ही लाइन v is equal to 0 आहे. ह्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मधून आता आपण इन जनरल शिकलेलं आहे स्कूल जॉमेट्री पासून एका पॉइंट मधून काय असंख्य रेषा काय होतात ड्रॉ होतात. ओके. ह्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मधून जेवढ्या काय लाइन्स पास होतील ड्रॉ होतील त्या सर्व लाइन्स काय म्हणता येईल त्या लाइन्सला काय म्हणता येईल फॅमिली ऑफ लाइन्स. फॅमिली ऑफ लाइन्स passing through point of intersection of lines u is equal to 0 and v is equal to 0, and it generally define its equation family of lines. Equation represent u plus kv is equal to 0. Note that. इथपर्यंत भाग आपण काय 11th स्टँडर्ड मध्ये शिकलेला आहे. नाउ in this standard we define the concept pair of straight line. Pair of straight line. आता पेअर म्हणल्यानंतर काय झाली इथं जोडी झाली. पेअर दोन लाईनची जोडी. जसं फॅमिली ऑफ लाईन्स आपण डिफाइन केलं काय u प्लस kv इज इक्वल टू 0 तसं आपल्याला पेअर ऑफ लाईन्स डिफाइन करायचं आहे. काय पेअर ऑफ लाईन्स कशी डिफाइन होते पहा. गृहीत धरू आपण लेट u रिप्रेझेंट a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and v represent